के डिसीजन को वापस लीजिए, हमारे ज़मीनों को वापस हमारे हवाले करिए, हमारे ज़मीन हम नहीं देते बोल के वो लोग बोलना चाह रहे थे। लेकिन आज एक पार्टी के ऊपर बस वो बीआरएस पार्टी कराई और बीआरएस पार्टी के डायरेक्शन में हुआ, वो किसान नहीं होते बोल के जिस तरीके से ये जो कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है, पहले तो वो लोग ये जानना चाहिए जो वहाँ पे हमला हुआ उसके अंदर कांग्रेस के भी कुछ लोग वहाँ पे शामिल थे। हम तो ये बोल रहे हैं कि कोई पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम ढकलने से अच्छा अपने गिरेबान के अंदर जान के देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी बोल सकते हैं, सब बोलना बोले तो हम भी बोल सकते हैं कांग्रेस के लोग ही जो है ये हमला कराए उल्टा कलेक्टर के ऊपर, हम भी बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ किसान के अंदर जो डर था, किसान अपने ज़मीन को नहीं खोना चाह रहा था, जाने अनजाने में गलती हो गया, कलेक्टर साहब भी उनको माफ़ कर रहे ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, सुनो भी वही आगे आ रहे तो। लेकिन गवर्नमेंट वांटेडली कोई ना कोई केस में बीआरएस पार्टी को इन्वॉल्व करना या नहीं तो इसको पार्टी का रंग देना, किसान को वहाँ से हटाना, किसान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाना। तो पहले आज जो भी రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం ఎప్పుడు బాగుపడినట్టు చూడలేదు కాబట్టి जो किसान का बदवा लगेगा वो हमेशा के लिए सियासी दफन हो जाता। तो डेफिनेटली ये कांग्रेस पार्टी जो बोलती है करती एक है, जो अपने गारंटी अमल नहीं करके आज किसानों के ऊपर जो जुल्म कर रही है, आने वाले दिनों में ये किसान का बदवा लग के सियासी जमानत जब्त कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना से शुरू होता। तेलंगाना राष्ट्र मेर गौर भाई होने से नमार राम राम। मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट उटनूर मंडल जडपीटीसी चारुलता राठौड़ छू। आज अपन गोरमाटी भाई होने जो रैतुलों गामे में खींचन मारतानी उधर रैतुलों रे जमीन खींचतानी और ऊपर फार्मासिटी लगाओ कनकेतानी रेवंत रेड्डी गारू मन सीएम गारू जो कुट्रा करतानी और जो साले नामे पे वो जमीन करतानी वो जमीन अपन गोरमाटी भाई और जमीन खींचतानी उन देणु के तानी आवड़ा कुट्रा कीधो जे न ये सीएम है न अपन गोरमाटी भाई से देख लेणु कसन के तो आज आ गोरमाटी भाई पीसा गोला करतानी उधर जमीन कतरा को साले थी 100 साले थी वो जमीन गोला कर मेले हाथे वो जमीन रतो वो बचत से निकाल उधर बतकुदरू दूसरो छे काबटी वो आज मरे स्थिति न आ रहे छे वैसे गरीबेर जमीन लेतानी पूरो आज फार्मासिटी बनाओ के तानी उधर मारतानी लेडीज भी छकन देख के न देख जो लेडीज है उन भी हाथे मार मिले टांगे मार मिले उन इष्टम आज मारतानी आज जेलेम घाल मिले छे ये कतरा वरकु न्यायम से लंबाड़ा भाई आज ये अन्याय में अरिकट्नु के तानी से राष्ट्र में गोरमाटी भाई न एक पिलुपु दे रही छू कसन को तो से बातें करनु से बोलनु यार बारे में हर एक लंबाड़ा कुल पोराट समिति वाला बोलनु सेवालाल संघ में वाला बोलनु हर एक संघ में वाला बोलनु अपन गोरमाटी जाति पर कसन दौर्जन्य वेरी चाहिए बार बार कसन आनु कर रहे थे अपने पर दौर्जन्य वेरी तो से बातें करनु के तानी मैं राष्ट्र तरफ ना पूरे लंबाड़ा होना एक चुनौती दे रही चुका कसन का तो आज अपन गोरमाटी रो जागा मळी काय होना दूसरे जागा छे काय दूसरे संघ में जागा छे क्या आल पार्टी सब मैं एक पार्टी को नहीं अंड बीआरएस पार्टी वाला आतानी उंदुना चढ़ाए के तानी आज केरे च ई रांग च तप्पु च कसन का तो रैतुलु कदना आल पार्टी से रच से पार्टी रैतुलु रच से पार्टी रैतुलु जमीन छ होता ज़्यादा जमीन अपन गोरमाटी काबट्टी गोरमाटी भाई से चेतावनी दे रही चुका गोरमाटी भाई तुम जागो अपन जाते पर जो भी कुट्रा कर रहे थे अपन जाते थी जो रमले रहे थे वो ने एक बना तम से बड़न शिक्षा देणु के तानी आज जो रैतुल अंदर जेलेम घाल में लेचे उन बेषरतुगा उन बाहर विడుదల करनो आज उंदूर जमीन उंदूर रेणो उंदूर समन्वय न कर जो आज 60 दिन थी आज 70 दिन थी ई जो चाल रही नी कुट्रा चाल रही है जना कोई भी जाता नहीं बेसन वाते की देखो नहीं कहे डायरेक्ट उंदूर जमीन भी जाओ घर भी जाओ कन कहता केर तरफ केदी ने जरवासु वो आता दाड़ी की देखन कलेक्टर भी कोकमन मार ऊपर दाड़ी की देखो निके तो भी दाड़ी कराए केटीआर सर दाड़ी करायो केसीआर सर दाड़ी कराए बीआरएस पार्टी वाला दाड़ी कराए कहता कुट्रा थी आज को केसीआर सारे पर केटीआर सारे पर ई रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट जो भी కిదేచని ఏన ఖండించాలని చెప్పేసి అందరిని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇవాళ దౌర్జన్యం మా గిరిజనుల పైననే దౌర్జన్యం జరగాలని నేను ఇక్కడ నుంచి అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే మా గిరిజనుల భూములు ఎన్నో వందల సంవత్సరాల నుంచి కాపాడుకున్న భూములను వాళ్ళు పైసా కూడబెట్టుకొని కాపాడుకున్న భూములను ఇవాళ లాక్కొని వాళ్ళకు రోడ్డు పైన తెచ్చి జైల్లో బంధించడం చాలా ఖండించాల్సిన విషయము ప్రతి ఒక్కరు దీని గురించి ఖండించాలి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ ప్రతి ఒక్కరు రెడ్డి రాజ్యం నడుస్తుంది ఇంతకు ముందు ఏదైతే కేసీఆర్ గారు ఎన్నో కంపెనీలు తీసుకొచ్చారు ఎన్నో
ఫార్మాసిటీలు తీసుకొచ్చారు, ఎన్నో విధాలు చేశారు, కానీ ఎప్పుడు ఇలాంటి గొడవలు జరగలేదు. ప్రజల్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ వాళ్ళను మాట్లాడి వాళ్ళని ఏదైతే ఒప్పించి మరి చేసుకున్నారు. కానీ ఇలాంటి దాడులు కానీ ఇలాంటి సంఘటనలు కానీ ఎప్పుడు జరగలేదు. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రము ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి 1 సంవత్సరం కావస్తుంది. 6 గ్యారంటీలు ఎక్కడ చేయకపోగా ఏదైతే చెప్పినారో మహిళలకు కళ్యాణ లక్ష్మి అని, తులం బంగారం అని, 2500 అని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కటి ఏది కూడా హామీలు ఇచ్చిన హామీలు ఏది చేయకుండా ఇలాంటి దాడులకు పాల్పడి ఇవాళ ప్రజల్ని మోసం చేసి ఓట్లు వేయించుకొని ఇవాళ ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని చెప్పుకుంటూ రాబోయే కాలంలో ప్రజలందరూ గమనించాలి. రాబోయే కాలంలో ఇలాంటి దాడులు మళ్ళీ జరగకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి మేము ఇక్కడ నుంచి చేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్. అందరు నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తన నియోజకవర్గంలో ఫార్మా కంపెనీ పేరుతో ఎవరైతే గిరిజన, హరిజన, బహుజన రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళ భూములు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళ ద్వారా, వాళ్ళ అన్నల ద్వారా ఆక్రమంగా తీసుకొని వాళ్ళని నానా ఇబ్బంది గురి చేస్తున్న సందర్భం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫార్మా కంపెనీకి ప్రజా ఆమోదం లేకుండా తను ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాడని చెప్పేసి ఇష్టానుసారంగా భూములు తీసుకొని వాళ్ళందరినీ ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. ముఖ్యంగా ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ కూడా స్థానికంగా లేనటువంటి ఒక డిఎస్పీ తోటి రైతులపైన అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులు బుక్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క సంగారెడ్డి కేంద్ర కారాగారం నుంచి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. రైతులపైన ఆక్రమంగా కేసులు పెట్టి రైతులను జైలు పాలు చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు రైతులకు ఇచ్చేటువంటి హామీలు ఏం చేసినావు బిడ్డ అని అడుగుతూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో రైతులను, ముఖ్యంగా రైతులను, బహుజనులను, హరిజనులను, గిరిజనులను, పేద ప్రజల ఉసురు తలిగి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గంగలు కలిసిపోతుందని చెప్పేసి ఈ యొక్క సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ గారి పైన, కేటీఆర్ గారి పైన విమర్శలు చేస్తూ ఉన్నాడు. నువ్వు తెలంగాణ ద్రోహి అయిన రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు తెలంగాణ ద్రోహి, డబ్బు సంచులతో ముఖ్యమంత్రి అయిన నువ్వు, ఒక రాష్ట్రాన్ని తెచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారిది, ఒక తెలంగాణ ఉద్యమం నడిపిన కేసీఆర్ గారిది, భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచ దేశంలో ఉద్యమాలు ఎట్లా నడపాలని చెప్పేసి నేర్పించిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు, ఒక రైతు అయినటువంటి నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. నీ లెక్క రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే తెలంగాణ ప్రజలు ఈరోజు నువ్వు చేస్తున్నటువంటి రాజకీయ కుట్రలు అందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారి పైన, కేసీఆర్ కుటుంబం పైన, బీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన, బీఆర్ఎస్ నాయకుల పైన ఆక్రమణ కేసులు నువ్వు బనాయిస్తా చూస్తున్నావు బిడ్డ. నిన్నెవ్వరు కూడా ఈ తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరు కూడా నేను సహించరు. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఈరోజు అడుగుతా ఉన్న కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అని, రాహుల్ గాంధీ, నువ్వు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఈ రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ నడుస్తుందా లేకపోతే నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్కార్ నడుస్తుందా ఒకసారి నువ్వు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. ఈరోజు మంత్రులు చెప్తా ఉన్నారు, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అనే పొద్దున తిరిగి మాట్లాడతాడు, వాడు రాత్రి ఒక తిరిగి మాట్లాడతాడు, వాడు పొద్దున్న లేస్తే ఒక తాబోతులుగా మాట్లాడి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి. అదేవిధంగా దామోదరరావు నరసింహారెడ్డి, వీళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన మీరు మాట్లాడండి, రైతుల పక్షాన మీరు మాట్లాడండి. రైతుల పైన తీనార్సౌన్ కేసు బుక్ చేస్తారని చెప్పేసి ఈ యొక్క మంత్రులు మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. రైతుల పైన అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు బుక్ చేస్తారా? ఇదేం సమాజం, ఎక్కడ పోతుందని చెప్పేస్తా ఉన్నాం. నీ యొక్క ఫార్మా కంపెనీకి, నీ సీమాంత సంబంధించిన నీ అల్లుడు ఫార్మా కంపెనీ కోసం తెలంగాణ రైతాంగాన్ని పొట్టగొట్టాలని చూస్తూ ఉన్నాం. గౌరవ కోర్టుల పైన మాకు నమ్మకం ఉంది. గౌరవ కోర్టుల నుంచి మేము పోరాటం చేస్తాం. రైతులందరూ కూడా మేము బెయిల్ ఇప్పిస్తాం. మీరు పెట్టిన కేసులను కూడా కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేస్తాం. అవి కూడా కొట్టేసే విధంగా మేము పనిచేస్తాము చెప్పేసి, ముఖ్యంగా ఇప్పటికైనా రైతాంగాన్ని మీద పెట్టిన కేసులను వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా బేషరతుగా కొడంగల్ నియోజక ప్రజానికానికి క్షమాపణ చెప్పాలి. రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు ఒక ముఖ్యమంత్రివా లేకపోతే ఇంకో పని చేస్తా ఉన్నావు? ఎంపీకున్న జ్ఞానం లేదు నీకు, ఒక ముఖ్యమంత్రి కాదు, ఒక మండల పరిషత్ అధ్యక్షుడు జ్ఞానం లేదు. నీ నియోజకవర్గంలో రైతులను నువ్వు సమన్వయం చేసుకోకుండా, నియోజకవర్గంలో రైతులందరితో మాట్లాడకుండా 100 ఎకరాలు 1000 ఎకరాలు ఫార్మా కంపెనీ తీసుకుంటా అంటే ఊరుకుంటారా? నువ్వు ఇచ్చే పారితోషికం ఏమి ఇస్తావు చెప్పలేదు. వాళ్ళు ఈ విధంగా మా గిరిజనులు, మా బహుజనులు, మా హరిజనులు దొరికిన నీ భూములు తీసుకోనికి 1000 ఎకరాలు ఎట్లా తీసుకున్నావు? నువ్వు ఒక పద్ధతితోటి తెలియకుంటే నీ అధికారులు అడిగి తెలుసుకో, తెలియకుంటే నీ రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు ఉంటే, నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే వాళ్ళని తెలుసుకో. ఒక ఎంపీ లేక నువ్వు బిహేవ్ చేయకు, ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బిహేవ్ చేయ చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఆయన హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు
ఓకే ఓకే. ఈరోజు సంగారెడ్డి కేంద్ర కార్యాలయం నుంచి ఈరోజు మేము రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో 21 మంది రైతులను అదేవిధంగా పట్నం నరేందర్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యేని అరెస్ట్ చేసిన సందర్భంగా వెంటనే రైతులను విడుదల చేయాలి. అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి పట్నం నరేంద్ర గారిని వెంటనే చేయాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన నడుస్తుందా, రాక్షస పాలన నడుస్తుందా? ఈ తెలంగాణ సమాజం మొత్తం చూస్తుంది. ఈరోజు ప్రజలని ఇబ్బంది పెట్టి తన యొక్క అల్లునికి ఫార్మా కంపెనీ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు కొడంగల్లా ఈరోజు రైతుల దగ్గర బహుజన బిడ్డల దగ్గర ఈరోజు లంబాడీల దగ్గర బీసీల దగ్గర ఈరోజు ఆ భూమిని లాగడం జరుగుతుంది. మీరు వెంటనే అల్లుడి స్వార్థం కోసం అల్లుడి డెవలప్మెంట్ కోసం మాత్రమే ఈరోజు అక్కడ ఫార్మా కంపెనీ ఉంటున్నాం. వెంటనే ఆ ఫార్మా కంపెనీ అక్కడ నుంచి తీసివేసే వరకు మేము పోరాటం చేస్తామని ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు నువ్వు ఒక ఫార్మా కంపెనీ పెట్టేటప్పుడు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేయాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏకీభవించాలి, అప్పుడు మాత్రమే అక్కడ ఫార్మా కంపెనీ చేయాలి. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 6 నెలల నుంచి ఇప్పటి వరకు రోజు టార్చర్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న రైతులను. మీరు ఫార్మా కంపెనీ భూములు ఇవ్వండి అని టార్చర్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏం అవసరం? గత ప్రభుత్వంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ గారు ఫార్మా కంపెనీల కోసం 14,000 ఎకరాలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిండు. అక్కడ పెట్టొచ్చు కదా. కానీ అక్కడ కాకుండా అక్కడ ఓన్లీ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ తమ్మునికి ఆయనకు రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్మెంట్ కోసం మాత్రమే అక్కడ చేసాడు. కానీ ఈరోజు ఫార్మా కంపెనీ అక్కడ తీసుకుపోయి వాళ్ళని స్వార్థానికి కొడంగల్ ఏర్పరిచింది. కబడ్దార్ రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు వెంటనే ఫార్మా కంపెనీ విత్డ్రా చేసుకోవాలి. లేని పక్షంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కడన్నా కానీ బహుజన బిడ్డలుగా ఒక విద్యార్థులుగా నేను అడ్డుకుంటామని ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి దాడులల్లో అక్కడ గ్రామాలలో ఎప్పుడైనా కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ఉంటారు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉంటారు, బీజేపీ వాళ్ళు ఉంటారు, అందరు ఉంటారు. ఒక గ్రామం అన్నప్పుడు అక్కడ భూములు అందరి పోతున్నాయి. అదో ప్రొటెస్ట్ ఎవరు చేసారు? అన్ని పార్టీల నాయకులు చేస్తున్నారు అక్కడ ప్రొటెస్ట్. కానీ ఇక్కడ ఈ రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నాడు? ఓన్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చేసిన అనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు అని పేరు చెప్పి ఈరోజు అరెస్ట్ చేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ తిరుపతి రెడ్డి అంటే అక్కడ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి యొక్క తమ్ముని పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా అక్కడ మొన్న చేసిన దాడిలో ఉన్నాడు. అంటే అక్కడ మీకు కళ్ళు కనబడతలేవా? కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే అక్కడ ఉన్నాడు. వాళ్ళు ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తలేరు? స్వార్థంగా ఓన్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీని, కేటీఆర్ గారిని, కేసీఆర్ గారిని, అదేవిధంగా హరీష్ రావు గారిని ఇరికించాలనే ఉద్దేశంతోనే, బీఆర్ఎస్ పార్టీని బదనాం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి నాటకం ఆడుతున్నాడు. బిడ్డ రేవంత్ రెడ్డి, మీరు వెంటనే 16 మంది రైతులని అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యేలను వెంటనే విడుదల చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అందరూ నమస్కారం. రాష్ట్రంలో ఇలా రౌడీ పాలన నడుస్తుంది, ఒక దొంగ పాలన నడుస్తుంది. ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో రైతాంగ సమస్య పట్టించుకోకుండా, రైతు బంద్ చేయకుండా, రుణమాఫీ చేయకుండా రైతాంగాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ లెక్క పనిచేస్తుంది తప్పితే సామాన్య రైతాంగాన్ని మాత్రం ఒక్క పని కూడా చేయట్లేదు. ముఖ్యంగా రైతు బంద్ అడిగితే దాడులు, ముఖ్యంగా నీళ్ళు అడిగితే దాడులు. కానీ 1,00,000 కోట్లతో నీళ్ళు ఇవ్వమన్న కాళేశ్వరం పనికిరాదు. కానీ మూసి మురికి కోసం 1,50,000 కోట్లు పెట్టి వీళ్ళ తమ్ముడికి దత్తం చేయాలని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఒకటే చెప్తున్నాం, కేసీఆర్ ఎమ్మటే రైతాంగం ఉంది. ఇవాళ అరెస్ట్ చేసిన రైతులు కూడా నీ సొంత కాన్సెన్సీ. నువ్వు అన్నట్టే పాలమూరు బిడ్డలు నిప్పు కనికలై ఎట్లా పడితే అట్లా కొట్టండి, బాంబులు పేలవనంటే నీ సొంత అధికారులనే దాడి చేసిరంటే నీ మీద దాడి చేసినట్టే. ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకోవాలా, నీ అల్లుడి కోసం అరాచకం చేస్తూ నీ తమ్ముడి బలగాన్ని దింపుకొని ఇవాళ కొడంగల్లో నీకు ఓట్లు వేసిన ఆ ఊర్లో లగిచెర్ల గ్రామంలో గతంలో 2018 ఎలక్షన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పట్టం కట్టి అధిక మెజార్టీ ఇచ్చారు. కానీ 2023 ఎలక్షన్లో నీకు అధికారం ఒప్పచెప్పి మెజార్టీ ఇస్తే ఊరిని ఖాళీ చేయాలి, ఊరిని వల్లకారు చేయాలని గిరిజన బిడ్డల మీద దాడి చేసి అన్యాయంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొట్టి నీ నీచాతమైన బుద్ధి పెడుతున్నాం. ఈ సంవత్సర కాలంలో రాష్ట్రంలో రైతాంగం చాలా దివాలు తీసింది. ముఖ్యంగా ఓట్లు కొనే పరిస్థితి లేదు, కళ్ళాలు కోతులు పాలైనవి, నీళ్ళు ఇచ్చే గతి లేదు. ముఖ్యంగా ఏది మాట్లాడిన దాడి, ఏది ప్రశ్నించే దాడి. కేసీఆర్ గారు రైతు బిడ్డ కాబట్టే రైతు గురించి ఆలోచించిండు. కేసీఆర్ రైతు బిడ్డ కాబట్టే కేసీఆర్ నీళ్ళు ఇచ్చిండు. కేసీఆర్ రైతు బిడ్డ కాబట్టే పెట్టుబడి సాయం చేసిండు. నువ్వు పోలీస్ పటేల్ కొడుకువి, మీ తాత పోలీస్ పటేలు, నువ్వు పోలీస్ పటేల్ కొడుకు కాబట్టి ఈ పోలీస్ రాజ్యాంగం పెట్టి
జైలు ఆపిస్తున్నావు. ఖబర్దార్ రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు దొంగవి. పట్ట పలుగు దొరికినా 50 లక్షలు ఇచ్చుకుని దొంగవి కాబట్టి నీ లెక్క అందరూ దొంగలు అవుతారు అనుకుంటాం. కానీ ఏ విషయం వచ్చినా ముఖ్యంగా కొడంగల్లో అరెస్ట్ చేసిన 16 మంది బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు అంటున్నావు కదా, రాష్ట్ర రైతాంగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా బీఆర్ఎస్ సైనికులే. ఎందుకంటే కేసీఆర్ కడుపులో పెట్టుకుని రైతాంగాన్ని కాపాడిండు. నువ్వు మాత్రం ఇలా రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని రోడ్డు మీద వేయాలని నీళ్ళు ఇవ్వకుండా, కరెంట్ ఇవ్వకుండా, పెట్టుబడి సాయం చేయకుండా, ఒట్లు కొనుక్కోకుండా ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నావు అంటే దౌర్భాగ్యమైన ముఖ్యమంత్రి నిన్నే చూస్తున్నావు. తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదు. గత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద నువ్వు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలకి నీకు బుద్ధి చెప్పే బాధ్యత బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. ముఖ్యంగా సంగారెడ్డి జైలు తీసుకొచ్చినావంటే నీ చాతగాడితనం. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో నీ జైలు దొరకలేవా? రైతులు జైల్లో పెట్టినటువంటి నీ అంత దౌర్భాగ్య ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఇంతకుముందు లేదు. దేశంలో దేశ చరిత్రలో ల్యాండ్ యాక్విజిషన్ చేసిన ఏకైక అద్భుతమైన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఒక్క విషయం కూడా ఇవ్వలే. గతంలో మీ ల్యాండ్ యాక్విజిషన్ కోసం పోతే మా ఆర్డీఓ గారి మీద పెట్రోల్ పోసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ మంత్రులను కూర్చోబెట్టి మన బిడ్డల వాళ్ళు మన భూమి తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళని న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏది కావాలంటే వాళ్ళకి ఇవ్వండి అని చెప్పి కడుపులో పెట్టి కాపాడుకుంది కేసీఆర్. కానీ ఈ రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళ తమ్ముళ్ళ కోసం దందా ఏర్పాటు చేసి ఒక దొంగ ఏం చేస్తాడంటే దొంగ పనులు చేస్తాడు. ఈ 6 గ్యారెంటీలు అని చెప్పి గ్యారెంటీలు బంద్ చేసి దాచుకో అనే స్కీమ్లో భాగంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటుండే తప్పితే, రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ చేస్తుండే తప్పితే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఏ ఒక్క వర్గాన్ని కూడా న్యాయం చేయలేని ముఖ్యమంత్రి. వచ్చే 4 ఏళ్లలో మీరు ఆగండి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కడుపులో పెట్టి కాపాడుకుంటుంది.